सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् ज्ञानसरस्वती अभिनवव्यास इत्यादि पुरस्कारभाजाः ब्रह्मश्री कंदाडै रामानुजाचार्य स्मृतौ संस्कृतपरिषदा आयोज्यमानायाम् अष्टादश पुराण विज्ञान मालायाम् अद्य षोडश पञ्चदशतमं पुराणं वर्तते। अद्यतन पुराणं वर्तते वायुपुराणं। वायुपुराणम् अधिकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र आभासीयपटले समुपस्थिताः वर्तन्ते डॉक्टर धूलिपाल रामकृष्णवर्याः। तेभ्यः संस्कृतपरिषत् पक्षतः सभापक्षतश्च स्वागतं व्याहरामि। एवं अत्र सभायाम् उपस्थिताः वर्तन्ते संस्कृतपरिषदः निदेशकाः पिन्ना मधुसूदन महाभागाः। तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अस्याः सभायाः अध्यक्षाः सन्ति एते महाभागाः। तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवमेव अत्र सभायाम् उपस्थिताः सन्ति पूर्वनिदेशकाः आचार्य के नीलकण्ठं महाभागाः महोदयाः, एवं आचार्य विशालाक्षी महाभागाः, एवं रमा देवी महाभागाः। सर्वे ज्येष्ठाः समुपस्थिताः वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वाभ्यश्च स्वागतं व्याहरामि। एवम् अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः संस्कृत विद्वद्भ्यः संस्कृत श्रोतृभ्यः अपि स्वागतं व्याहरामि। व्याख्यान आरम्भात् पूर्वम् आचार्यवर्यान् मधुसूदन महोदयान् सविनयं प्रार्थये। नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। यथा पूर्वं निवेदितं संयोजक महोदयेन, तथा अस्माकं प्रातस्मरणीयानां गुरुवर्याणां पावनस्मृतौ काचन व्याख्यानमाला संकल्पिता। भवतां समेषां विद्वद्वरेण्यानां सहकार्येण इयं व्याख्यानमाला सफला जाता इत्येव वक्तव्यं। यद्यपि सफलतां प्रति यान्ति वर्तते, अस्माकं निदेशकचराणां श्रीमतां नीलकण्ठं महोदयानां शुभाशीर्षिभिः तथा भवतां सहृदयवर्याणां साहाय्येन च इयं व्याख्यानमाला अचिरादेव सम्पन्नतां यास्यति। अयि सुहृदः, अस्माकम् अस्याः व्याख्यानमालायाः प्रयोजनं तावत् भारतीय संप्रदाये इतिहासपुराणानां महत्त्वं वरीवर्ति। यद्यपि तत् केनापि निराकर्तुं न शक्यं, तथापि बहवो न जानन्त्येव कीदृशम् एतेषां महत्त्वमिति बहवो न विदन्ति। तस्तान् बोधयितुमेव अयं प्रयासः। अतः महानयम् उपक्रमः येन महाजनस्य लाभो भवेत् इति धिया संस्कृतपरिषदा इयं व्याख्यानमाला आयोजिता। तत्र महामहोपाध्यायाः नल्लगोण्ड पुरुषोत्तमशर्मम् आचार्याः, महामहोपाध्यायाः समुद्राल रङ्गरामानुजाचार्यवर्याः, एतादृशाः महान्तः अस्माकं ज्येष्ठाः प्रोफेसर् नीलकण्ठम् आचार्याः तथा इतरे च महानुभावाः अत्र व्याख्यानं विधाय श्रोतॄन् उपाकुर्वन् इतः परमपि दिनत्रयं यावत् एषा प्रचलिष्यति। 13 दिनाङ्के एतस्याः सम्पूर्ति दिवसः इति तत्र कश्चन कार्यक्रमः संकल्पितः। अतः अद्य अस्यां व्याख्यानमालायाम् एकं
षोडशं कुसुमं गुंफितुम् उपस्थिताः सन्ति अस्माकं ज्येष्ठाः डॉक्टर रामकृष्ण महोदयाः विजयवाड़तः उपस्थिताः। एते व्याख्यातृवराः संस्कृत सेवायां बद्धकटयः तथा बहुविध ग्रन्थान् विरचय्य बहुविध व्याख्यानानि च विधाय संस्कृत जिज्ञासून् उपकृतवन्तः। तथा साहित्य अकादेमी इत्यस्याः संस्थायाः बहूनां ग्रन्थानाम् आन्ध्रभाषानुवादं संस्कृतभाषानुवादं च कृत्वा अस्मान् बहून् समतोषयन्। यतः एतेषाम् एतादृश गीर्वाण सेवया जगद्गुरवः शृङ्गेरी स्वामिपादाः अपि बहु प्रसन्नाः भूत्वा अत्र भवतः अन्वगृह्णन् इत्यपि श्रुतं तत् अस्माकं महते मोदाय कल्पते। तादृशाः व्याख्यातृवराः अद्य अस्मासु स्निह्यन्तः अत्र उपस्थाय व्याख्यानकुसुमम् अत्र ग्रथिष्यन्ति। तानहं सप्रश्रयं प्रार्थये यत् व्याख्यानेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यदत्र सौष्ठवं किंचित् तद्गुरोरेव मे नहि यदत्र सौष्ठवं किंचित् तन्ममैव गुरोर्नहि। परमादरणीयानां संस्कृत परिषदः निदेशकानां आचार्य पेन्ना मधुसूदनवर्याणां तथा पूर्वनिदेशकानां आचार्य कशोज्झुल नीलकण्ठं महोदयानां तथा अन्ये ये अत्र भागं गृह्णन्ति समेषाम् अपि सादरं विहिताञ्जलिः। मदीयम् अंशम् अधिकृत्य किञ्चिदिव यथामति प्रस्तोतुमिच्छामि। పెద్దలు సంస్కృత అకాడమీ అధ్యక్షులు ఈ కార్యక్రమానికి అధ్యక్షులైనటువంటి ఆచార్య పెన్నా మధుసూదన్ గారికి, అలాగే ఆచార్య నీలకంఠం గారు, తదితర పెద్దలందరూ, ఇంకా అనేక మంది ఇందులో ప్రవేశించినటువంటి వారందరికీ కూడా నేను సవినయంగా నమస్కరిస్తూ ఈరోజు వాయు పురాణం గురించి కొంచెంగా మీతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను. అయితే వాయు పురాణం అష్టాదశ మహాపురాణములలో ఒకటిగా కొన్ని పట్టికలలో ఉంది. కొన్ని పట్టికలలో వాయుపురాణం స్థానంలో శివపురాణాన్ని చూపటం జరిగింది. మహాపురాణములు 18 అనే విషయం మనకి స్పష్టమే. అందులో వాయుపురాణం కొన్ని పట్టికలలో, ఆ వాయుపురాణం స్థానంలో శివపురాణం కొన్ని పట్టికలలో ఉండడం ఉంది. అదొక విషయం. అయితే పురాణం యొక్క గొప్పతనాన్ని వాయుపురాణం అన్ని పురాణముల కన్నా చాలా ప్రాచీనమైనది అనేది నిర్ధారణ అయింది. ఇతర మహాపురాణములన్నింటికన్నా కూడా వాయుపురాణం చాలా ప్రాచీనతమం అని. అటువంటి వాయుపురాణంలో మనకి ఏం చెప్పారంటే, మామూలుగా మనకి 14 విద్యాస్థానములు ఉన్నాయి. అంగాని వేదాశ్చత్వారో మీమాంసా న్యాయ విస్తర పురాణం ధర్మశాస్త్రంచ విద్యాహ్యేతాశ్చతుర్దశ. అందులో పురాణం ఒక విద్యాస్థానం అని మనకి స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. అంటే వేదములు, వేదాంగములు, ధర్మశాస్త్రము, న్యాయశాస్త్రము, న్యాయ విస్తర అంటే తర్వాత మీమాంసా శాస్త్రము, ఈ శాస్త్రములన్నింటి యొక్క సమకక్షలో పురాణాలని చెప్పడం జరిగింది. మనందరికీ తెలిసిన విషయం, పురాణములు సుహృత్ సమ్మితములు. అవి అంటే మనకి ఈ కాలంలో మనం అన్నింటికన్నా కూడా స్నేహానికి ఎక్కువ పెద్దపీట వేసేటువంటి కాలం కాబట్టి అది ఎంతో స్నేహపూర్వకంగా చెప్పేటువంటి గ్రంథాలు కాబట్టి వాటిని మనం చాలా ఎంతో వాటిపైన ఆదరణ చూపిస్తూ ఉంటాం. అంతేకాకుండా ఈ పురాణములలో ఉన్నటువంటి అంశాలనే తరువాత గ్రంథకర్తలు, కావ్యాది నిర్మాణం చేసినటువంటి పెద్దలందరూ, సాహిత్య నిర్మాతలందరూ కూడా అన్ని భాషల్లో, భారతీయ భాషలన్నింటిలో సంస్కృతంతో సహా వాళ్ళు అందులో మూల విషయాలని గ్రహించి వాళ్ళు విస్తరింపజేశారు. ఇదంతా గమనించినటువంటి రాజశేఖరుడు ఏమన్నాడు,
నమోస్తు తస్యై శ్రుతయే యాం దుహంతి పదే పదే. నమోస్తు తస్యై శ్రుతయే, శృతికి నమస్కారము అన్నాడు. యాం దుహంతి పదే పదే, ఆ శృతినే పదే పదే ప్రతి పదంలోనూ, వారు రాసిన ప్రతి పదంలోనూ దుహంతి అంటే మనకి అందిస్తున్నారు. ఎవరెవరు? ఋషయ శాస్త్రకారాశ్చ కవయశ్చ యథామతి. ఆర్ష గ్రంథములన్నింటి యందు వేద విషయమే, వేద ప్రతిపాదితమే ఉన్నది. అదే శాస్త్రకర్తలందరూ దానినే మళ్ళీ ప్రతిపాదించారు. కవయ, కవులు కూడా అదే చేశారు అని చెప్పారు. కాబట్టి మొత్తం మన వాంగ్మయానికి మూలం వేదం కదా. అటువంటి వేదం కన్నా కూడా పురాణాలు గొప్పవి అని వాయు పురాణం చెప్తోంది. అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి వాయు పురాణం పురాణ స్వరూపాన్ని ఎలా చెప్తోందో చూద్దాం. ప్రథమం సర్వశాస్త్రాణం పురాణం బ్రహ్మణా స్మృతం. పురాణం అనేది బ్రహ్మచేత మొట్టమొదట అన్ని శాస్త్రాల కన్నా ముందు స్మరించబడింది. అనంతరంచ వక్త్రేభ్యో ఏదైనా మనకి సందేహం వస్తుందేమో అని చెప్పి మళ్ళీ దాన్నే స్పష్టపరచటం, ఒక భాష్య పంక్తిలాగా. భాష్యం అంటే మనకి ఏం చెప్తారు? స్వపదాని చ వర్ణ్యంతే భాష్యం భాష్య విదో విదుహు. భాష్యం అంటే భాష్యకారుడు రాసినటువంటి పదాలని తానే వివరిస్తాడే, అది భాష్యం యొక్క స్వరూపం అంటారు కదా. ఈ శ్లోకకర్త అయినటువంటి మహానుభావుడు వేదవ్యాస మహర్షి వాయుపురాణంలో ఉన్న శ్లోకం ఇది. ఈ శ్లోకంలో అన్ని శాస్త్రముల కన్నా ముందు పురాణాన్ని బ్రహ్మదేవుడు స్మరించాడు అని చెప్పి అది స్పష్టం కావడానికి తరువాత పంక్తిలో అనంతరంచ వక్త్రేభ్యో వేదాస్తస్య వినిశ్రుతాః, తరువాతనే ఆయన చతుర్ముఖముల నుండి వేదములు వెలువడినవి అంటున్నాడు. ముందు పురాణములను స్మరించిన తరువాత వేదాలు వెలువడ్డాయి. చూడండి, వాయు పురాణానికి అంత పెద్ద వీట వేస్తోంది. తర్వాత యో విద్యా చతురో వేదాన్ సాంగోపనిషదో ద్విజః నచేత్ పురాణం సంవిద్యాత్ నైవ సస్యాద్విచక్షణః. 4 వేదాలు చదువుకున్నాడు, షడంగములు చదువుకున్నాడు, వేదాంతం అంతా కూడా చక్కగా ఆపోసన పట్టాడు, కానీ పురాణములు నెరుగడు. అటువంటి వాడు విచక్షణుడు కాడు. అంటే విచక్షణ అంటే తేడా కదండి. డిస్క్రిమినేట్ చేసి విషకలితంగా చెప్పలేని స్థితికి వస్తాడు. ఆయన యొక్క జ్ఞానం అనేది స్పష్టత లేని జ్ఞానము అని చెప్పి స్పష్టంగా ఈ పురాణం చెప్తోంది. ఆ తరువాత శ్లోకంలో మామూలుగా ఇది ప్రాచుర్యంలో ఉన్నదే, ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్ బిభేత్యల్పశ్రుతాద్వేదో మామయం ప్రహరిష్యతి. అల్పశ్రుత బహుశ్రుత అని 2 మాటలు ఉన్నాయి కదా. బహుశ్రుతుడెవరు, అల్పశ్రుతుడెవరు? వేదములన్నీ చదువుకున్నాడు, కానీ వేదాంగములు చదువుకున్నాడు, అయినప్పటికీ అతగాడు బహుశ్రుతుడు కాదుట. ఇతిహాస పురాణాభ్యాం వేదం సముపబృంహయేత్, వేదార్థాన్ని విస్తారంగా చక్కగా విస్తరింపజేసి విషకలితంగా చాలా స్పష్టంగా అందించగల శక్తి ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇతిహాస పురాణములను అధ్యయనం చేసిన వారికే వస్తుంది. కాబట్టి ఇతిహాస పురాణములను ఎరుగని వాడు వేదాలన్నీ చదువుకున్నా ఆయన అల్పశ్రుతుడే. ఆ అల్పశ్రుతుడికి వేదం భయపడుతుందిట, నా యొక్క అర్థాన్ని కాక అపార్థం చేస్తాడేమో అని. అందువల్ల బహుశ్రుతుడెవరు? పురాణాధీతయే, పురాణములను అధ్యయనం చేసిన వాడే బహుశ్రుతుడు అని స్పష్టంగా ఈ వాయు పురాణమే చెప్తోంది. ఈ వాయు పురాణగత శ్లోకములు పురాణ మహాత్మ్యాన్ని అంత గొప్పగా చెప్తూ ఉన్నాయి. అయితే ఈ పురాణములు మనకి 18 మహాపురాణములు, అనేక ఉపపురాణములు, ఇంకా ఎన్నెన్నో స్థల పురాణాలు, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి. మన భారతీయుల పైన మనది వైదిక సంస్కృతి అని చెప్తున్నాం. మన వాంగ్మయాలన్నింటికీ వేదమే మూలాధారం అని చెప్తున్నాం. అయినప్పటికీ ఇప్పుడే కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఎన్నో శతాబ్దాల నుంచి కూడా భారతీయమైన సంస్కృతి పురాణ సంస్కృతిగానే కనపడుతోంది. పురాణాలలో చెప్పబడినటువంటి దేవతారాధనలు, ఆయా క్రమాలు, ఆయా వ్రతాదులు, ఆచార వ్యవహారాలు అవే మన చేత పాలింపబడుతున్నాయి. అంటే మన పైన పురాణముల యొక్క ప్రభావం చాలా గొప్పదిగా ఉంది. అందుకే ఆచార్య శ్రీమాన్
కందాడి రామానుజాచార్యుల వారి యొక్క స్మృతిగా ఈ వ్యాఖ్యానమాల జరగటం అనేది చాలా విశేషంగా మనం చెప్పుకోదగిన విషయం. ఎందుకంటే పురాణముల యొక్క ప్రాముఖ్యతని వారు గుర్తించారు కాబట్టే మరి అకాడమీ వారు ఇటువంటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారని అనిపిస్తూ ఉన్నది. అయితే ఈ పురాణములు ఎన్ని పురాణములున్నా ఆ పురాణములను వర్గీకరించారు. సాత్విక పురాణములు, రాజస పురాణములు, తామస పురాణములు అని. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచమంతా త్రిగుణాత్మకమే కాబట్టి ఈ గుణత్రయంలోనే ఈ సమస్త జీవరాశుల యొక్క అన్ని విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మూడుగా వర్గీకరించారు. అలాగే కొన్ని పురాణాలను బ్రహ్మపరంగా, విష్ణుపరంగా, శివపరంగా చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ వాయు పురాణం శైవ పురాణం కింద మనకి ఆ పురాణ వర్గీకరణాలు చేసినటువంటి వారందరూ కూడా దాన్ని ఎందుకంటే వాయు పురాణంలో శివపారమ్యం చెప్పబడింది, శివుడే పరమదైవంగా చెప్పబడింది. అయితే అనేక పురాణాలు, ఏ పురాణమైనా ఒక్కొక్క దేవతాధిక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ వస్తూ ఉంటుంది. వాయు పురాణం కూడా శివాధిక్యాన్ని ప్రకటించింది. అయినప్పటికీ చాలా స్పష్టంగా ఈ వాయు పురాణం అనేది మొట్టమొదట భారతదేశంలో ఎలాంటి సంశయాలకు తావులేని స్థితిలో చక్కగా ఒక గొప్ప విషయాన్ని మనకి చెప్పింది. మిగతా పురాణాలు ప్రకటించిన వాటి కన్నా కూడా మొట్టమొదట, అంటే కాలానుగుణంగా ఈవేళ ఆధునికులు ఏదైతే కాల నిర్ణయం చేశారో ఆ కాల నిర్ణయాన్ని అనుసరించి మరి చాలా ఎంతో ప్రాచీనమైనటువంటి ఈ వాయు పురాణం, ఒక పురాణములను మనం ఎలా అధ్యయనం చేయాలి, పురాణముల యొక్క విషయాన్ని, పౌరాణిక విషయాలను మనం ఏ రకంగా గ్రహించాలి, మనకి అంటే జిజ్ఞాసు కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఏదైనా ఒక వాదం చేయాలనుకున్నవాడు కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ఏ సంప్రదాయం వాడైనా కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, ఏది దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి, అధ్యయనం చేసేవాడు ఏది దృష్టిలో పెట్టుకుని పురాణములను అధ్యయనం చేయాలి అనే విషయంలో స్పష్టమైన తీర్పును మనకి వాయు పురాణం ఇచ్చింది. అది ఏమిటి అంటే, ప్రజాపతేశ్చ విష్ణోశ్చ భవస్య చ మహాత్మనః అంతరం జ్ఞాతుమిచ్ఛామో యశ్చ యస్మాద్విశిష్యతే. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల యొక్క తేడా ఏమిటి, ఎవరి యొక్క స్థితి ఏమిటి, ఎవరు ఎవరికన్నా గొప్ప అనే విషయాన్ని ఋషులు అడిగారు. ఆ అడగటంలో కూడా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఏ దేవతని, ప్రతి పురాణం ఒక దేవతాధిక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే మనం సంశయగ్రస్తులమైపోయి దేనిని ప్రమాణంగా గ్రహించాలి, దేనిని, లేదా ఆ ప్రామాణ్యంలో హెచ్చుతగ్గుల్ని భావించవలసి ఉంటుందా, ఏమిటి, ఈ ప్రమాణం ఎక్కువ ఈ పురాణం ఎక్కువ ప్రమాణము, ఈ పురాణం తక్కువ ప్రమాణం అని అందులో బలాబల నిర్ణయం చేయాల్సి వస్తుందా, అలా చెయ్యొచ్చా, ఒక పురాణం గొప్పది, ఒక పురాణం తక్కువది అనే దృష్టి కలిగి ఉండవచ్చా, ఒక దేవత ఎక్కువ, ఒక దేవత తక్కువ అని కలిగి ఉండవచ్చా, అసలు మనకి ఏ భావన ఉండాలి అని చెప్పడంలో ఈ వాయు పురాణాధ్యయనం ఎందుకు చేయాలి అంటే, ఈ వాయు పురాణం చేసిన ఈ స్పష్టమైన అంశం వల్లనే ఈ వాయు పురాణం చాలా ప్రధానం. అయితే ఏమంటున్నారు ఋషులు, ఏం కోరారు, యశ్చ యస్మాత్ ప్రభవతి యశ్చ యస్మిన్ ప్రతిష్ఠితః జ్యాయాన్యో మధ్యమశ్చైవ కనీయాన్ యశ్చ తేషు వై. ఇందులో ఎవరు గొప్పవాడయ్యా, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో ఎవరు మధ్యమ స్థాయిలో ఉన్నాడు, ఎవడు తక్కువ స్థాయి వాడు, ప్రధాన భూతో యస్తేషాం గుణభూతశ్చ తేషు యః. ఎవరు ప్రధానుడు, ఎవరు గుణ అంటే ప్రైమరీ, ఎవరు సెకండరీ. కర్మభిశ్చాభిజాత్య ప్రభావేణ చ యో మహన్. తాను చేసిన పనుల వల్ల, తన పుట్టుక వల్ల, తన ప్రభావం చేత, తాను చేసి తన యొక్క శక్తి చేత ఎవడు గొప్పవాడు అని చెప్పి ఋషులందరూ కూడా మరి అడిగితే ఆ బ్రహ్మదేవుడు చెప్తున్నాడు ఈ విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా. ఆయన చెప్తున్నాడు, ఏమడిగారు, ఇంకా వాడు చాలా స్పష్టంగా మన కోసం అడుగుతున్నారు, దయామయులై అడుగుతున్నారు. అప్పుడు సూతుల వారు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఋషీశ్వరులందరికీ సూతుల వారు ఈ వృత్తాంతం చెప్తున్నారు. ఇది కురుక్షేత్రంలో జరిగింది ఈ సంవాదం. ఇది మొట్టమొదటగా వాయుదేవుడి ద్వారా చెప్పబడినటువంటి పురాణం. దానిని సూతుల వారు శౌనకాది ఋషీశ్వరులకు కురుక్షేత్రంలో ఈ సంవాద రూపంలో జరిగింది. అత్రవో వర్ణయిష్యేహమంతరం తేషు యత్ స్మృతం. వారి మధ్యలో అంతరం ఏమిటో మీకు చెప్తానంటున్నాడు. రాజసీ తామసీ చైవ సాత్వికీ చైవ తా స్మృతాః.
తన్వః స్వయంభువ ప్రోక్త కాలే కాలే భవంతి యః. ఒకే ఒక పరమాత్మ స్వయంభువు ఆయన. ఆయన ఎలా పుట్టాడు అంటే పుట్టాడు, పుట్టాడని కూడా అనొచ్చా? అనకూడదు. వ్యక్తమయ్యాడు. తనకి తానుగా ఉన్నాడు. వ్యక్తమయ్యాడని కూడా అంటే ఒకప్పుడు లేనివాడు అవ్యక్తం వ్యక్తమైనాడా? కాదు. సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా ఏ రకమైనటువంటి వికారములు లేక మార్పులు లేక ఎత్ర నాణ్యత్ పశ్యతి నాణ్యత్ శృణోతి నాణ్యత్ విజానాతి స భూమా ఎత్ర అన్యత్ పశ్యతి అన్యత్ శృణోతి అన్యత్ విజానాతి. ఇలా అంటే త్రికాలాబాధ్యమైనటువంటి మూడు కాలం ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఆయన. అంతే అంతే తప్ప ఒకప్పుడు లేడు, ఒకప్పుడు ఆది అంత్యములు లేనివాడు అన్నమాట. స్వయంభూ అని ఊరికే వాడారు, కానీ ఆయన ఒకే ఒక పరమాత్మ. ఆయనకే రాజసీ తనువు, తామసీ తనువు, సాత్వికీ తనువు అనేది ఒకే ఆయా కాలములందు ఏర్పడతాయి. ఉన్నటువంటి తత్వం ఒకటే. ఆ తత్వమే ఒకప్పుడు రాజసీగా, ఒకప్పుడు తామసిగా, ఒకప్పుడు సాత్వికంగా ఉంటుంది. ఏతాసామంతరం వక్తుం నైవ శక్యం ద్విజోత్తమాః స్పష్టం చేసేశాడు. వీళ్ళల్లో తేడా చెప్పటం కుదరదు. ఎవరు ఎక్కువ ఎవరు తక్కువ అనే విషయాన్ని చెప్పటం కుదరదు. గుణవృద్ధి నిబద్ధత్వాద్విధానానుగ్రహ బంధతః ప్రవృత్తించ నివృత్తించ గుణవృద్ధిమిహ ద్విజః యథాశక్త్యా ప్రవక్ష్యామి బ్రాహ్మీతు రాజసీ తేషాం కాలాఖ్యా తామసీ స్మృత. బ్రాహ్మీతను ఎప్పుడవుతుందో అది రజోగుణ ఉద్రేకం చేత బ్రాహ్మీతను ఏర్పడుతుంది. తమోగుణ ఉద్రేకం చేత మరి కాలాఖ్య అంటే రుద్రతనువు. అలాగే సాత్వికి అది సత్వగుణ ఉద్రేకం చేత మరి పౌరుషి అంటే విష్ణు స్వరూపంగా వస్తుంది. ఏకాతు కురుతే తాసాం రాజసీ ఎప్పుడైతే రజోగుణోద్రేకం చేత అది సృష్టిస్తుంది. తర్వాత ఏకాచైవార్ణవస్థాతు సానుగృహ్ణాతి సాత్వికి ఏకాసాక్షిపతే కాలే తామసీ గ్రసతే ప్రజా. అందరినీ కూడా నిలబెట్టి పరిపాలించే స్థితిగా ఉన్నప్పుడు సాత్వికమైనటువంటి శక్తితో అది విష్ణు స్వరూపం. అలాగే తమో గుణంతో అది మళ్ళీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు ఈ సమస్త ప్రజల్ని కూడా సంహరిస్తుంది. ఇలాగా చెప్తూ ఉండి సరే ఇలా ఈ విషయాలన్నీ మనకు తెలిసిన విషయాలే. చిట్ట చివరికి ఒక అతి ముఖ్యమైనటువంటి మాట చెప్తారు. ఏకస్యైతాః స్మృతాస్తిస్రః తనవస్తు స్వయంభువః. ఏకస్య స్వయంభువః ఏతాః తిస్రః తనయః స్మృతా. ఒకే ఒక పరమాత్మ యొక్క మూడు తనువులు ఇవి. బ్రాహ్మీ పౌరుషి చైవ అంతకారీ చ తేత్రయః. అయితే దానికన్నా కూడా అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఏకాతను స్మృత వేదే ధర్మశాస్త్రే పురాతనే ఏకత్వే చ పృథక్త్వే చ తాసు భిన్నాః ప్రజాస్విహ ఇదం పరమిదన్నేతి. స్పష్టంగా చెప్తున్నారు. ఇదం పరం ఇదం న ఇతి బ్రువంతః భిన్న దర్శనాః. ఒకే ఒక తత్వంలో ఇది ఎక్కువ ఇది తక్కువ అనేవాళ్ళు భిన్న దర్శనుడు, వాడు భేద దర్శనుడు. అంటే ఒక తత్వాన్ని భిన్నంగా చూస్తున్నారు వాడు. బ్రహ్మాణం కారణం కేచిత్ ప్రాహు ప్రజాపతి. కొంతమంది బ్రహ్మ కారణం అంటారు ఈ సమస్తానికి కూడా. కొంతమంది విష్ణువుని, కొంతమంది శివుణ్ణి అంటూ ఉంటారు. అవిజ్ఞానేన సంసక్త. వాళ్ళెవరు? అవిజ్ఞానేన సంసక్త. వాళ్ళకి విజ్ఞానం లేదు, వారు అజ్ఞానంతో కూడుకున్నవారు. సక్త రత్యాది చేతస. వాళ్ళు రత్యాదులు అంటే కామాదులతో నిండి ఉన్నటువంటి మనస్సు గలవారు. తత్వం కాలంచ దేశస్య కార్యాణ్యావేక్ష తత్వతః కారణంచ స్మృతాహ్యేత. ఏకం, ఇక్కడ అతి ముఖ్యమైన విషయం. ఏకం నిందంతి యస్తేషాం సర్వానేవ న నిందతి. ఇది మనం నోట్ చేసుకోవాల్సిన విషయం. వాయు పురాణం మనకిచ్చే సందేశం ఏమిటంటే ఏకం నిందతి. ఈ బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులలో ఏకం నిందతి యస్తేషాం, వారి మధ్యలో ఒకళ్ళని నిందించిన వాడు సర్వానేవ స నిందతి, అందరినీ అతడు నిందించిన వాడు అవుతాడు. ఏకం ప్రశంసమానస్తు సర్వానేవ ప్రశంసతి. ఒకడిని ప్రశంసిస్తే అందరినీ ప్రశంసించినట్టు. ఏకం యో వేత్తి పురుషం. ఒకడిగా తెలుసు, ఈ ముగ్గురిని ఒకరిగా తెలుసుకున్నవారు తమాహు బ్రహ్మవాదినం. అతడు బ్రహ్మవాది.
కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? అద్వేషస్తు సదాకార్యో. పోన్లేండి, మనకి ఒకే రూపం మీద ఒకే నామం మీద మనకి అదే ప్రధానం అనిపించింది. అద్వేషస్తు సదాకార్యో దేవతాసు విజానత దేవతాసు సదా అద్వేషకార్య నశక్యమీశ్వరం జ్ఞాతుం. ఈశ్వరుని తెలుసుకోవడం ఎవరికి సాధ్యమవుతుంది? ఏక ఆత్మా సత్ త్రిధా భూత్వా సమ్మోహయతి యః ప్రజా. ఒకడే మూడై ఈ ప్రజల్ని సమ్మోహనం చేస్తున్నాడు. ఏతేషాంచ త్రయాణాంతు విచరత్యంతరంజనాః జిజ్ఞాసంతః పరీక్షంతః సక్తారూపా విచేతసః ఇదం పరమిదం నేతి వదంతి భిన్న దర్శినః. మళ్ళీ కూడా ఈ జిజ్ఞాసులైనటువంటి వాళ్ళు, పరీక్ష చేసేవాళ్ళు, ఇది గొప్ప ఇది తక్కువ అంటారు, వారంతా భిన్న దర్శనులు అని. మొట్టమొదట ఈ విధంగా తత్వం ఒక్కటే అని ప్రకటించినటువంటి మహాపురాణం వాయుపురాణం. అంటే ఒక రకమైనటువంటి అభేద దర్శనం, ఒక అద్వైత స్వరూపాన్ని, అంటే ఏకాత్మ స్వరూపాన్ని ఈ పురాణం మనకు అందించింది. చూడండి, మనకి అద్వైతం క్రమంగా మనం చూస్తూ వస్తే ఈ సంప్రదాయాలు అద్వైతం, విశిష్టాద్వైతం, ద్వైతం, శుద్ధాద్వైతం, ద్వైతాద్వైతం, అచింత్య భేదాభేదం, ఇవి కదా ఇప్పుడు మనకిప్పుడు మేము సాంఖ్యులం అండి, మేము యోగమతం వారివండి, మేము తార్కికులు, మేము నైయాయికులు అండి అని చెప్తా ఉంటే న్యాయం చదువుతారు, నైయాయికులు అంటారు. కానీ అక్కడ చెప్పినటువంటి గౌతముల వారో కణాదుల వారో చెప్పినటువంటి దాంతో అది మోక్షం అని చెప్పి అనుకోరు కదా. అది పరమ పురుషార్థ సాధనంగా తీసుకోరు. పరమ పురుషార్థ సాధనమైనటువంటి అధ్యాత్మ విద్యకి అది ఉపకారకంగా గ్రహిస్తారే తప్ప ఆ శాస్త్రాల వాళ్ళం మేము, అదే ఆ శాస్త్ర అనుయాయులం అని చెప్పుకునే వారు ఉండరు. ఆ శాస్త్ర అభిమానంతో ఆ శాస్త్రాధ్యయనం చేసి ఆ శాస్త్రం యొక్క బలంతో అధ్యాత్మ శాస్త్రం పైననే ద్వారానే మోక్షం పొందాలనే పరమ పురుషార్థ సాధనం అనేది చేస్తారు. అలా అయినప్పటికీ అంటే పురాణాల ప్రభావం ఎంత వచ్చిందో చూడండి. అద్వైతం అన్న తర్వాత వచ్చినటువంటి విశిష్టాద్వైతంలో మళ్ళీ అద్వైత పదాన్ని వదలవారు. తర్వాత ఏదో అవసరాన్ని బట్టి ద్వైతం అన్నారు. ఎందుకంటే మరీ దానివల్ల ఏదో తేడా వస్తే ఆ కాలికమైనటువంటి ఒక అవసరాన్ని బట్టి ద్వైతం అన్నారే కానీ మళ్ళీ చూడండి శుద్ధ అద్వైతం అన్నారు వల్లభాచార్యులు వారు. మళ్ళీ ఆయన నింబార్కాచార్యుల వారు ద్వైతాద్వైతం అన్నారు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆయన వచ్చి మన చైతన్య మహాప్రభు అచింత్య భేద అభేదం అన్నాడు ఆయన. ఈ అభేదం అద్వైతం అనేది వదలటల్లా. ఇప్పుడు శైవాద్వైతం అన్నారు, వైష్ణవాద్వైతం, శాక్తాద్వైతం, అందరూ ఈ అద్వైత అనే మాట వదలకుండా పెట్టుకుంటూ వచ్చారు. ఎందుకంటే అద్వైతం అంటేనే ప్రజలకి స్వీకరించేటువంటి గుణం ఉందో ఏమిటో, ఆ పదంలో ఉండేటువంటి ఆ ఒక సమ్మోహన శక్తో ఏమిటో, అది పురాణ సంస్కృతి అన్నమాట. ఈ పురాణాలు మనుష్యుల్లో అలా చేసినాయి. ఆయా పర్వములందు, ఆయా దేశములందు, ఆయా కాలములందు, ఆయా క్షేత్రములందు, ఆయా తీర్థములందు, ఆయా దేవతారాధనము చేస్తున్నప్పటికీ కూడా అంతా ఒకటే. దానిలో భేదభావం చూపకూడదు. యథాంతరన్న పశ్యామి తథామే స్వస్తిరాయుషి అని రోజు సంధ్యావందనం చేసేవాళ్ళు చెప్తారే, యథా శివమయో విష్ణు ఏవం విష్ణుమయ శివ యథాంతరన్న పశ్యామి తథామే స్వస్తిరాయుషి. అంతరం చూస్తే, భేదం చూస్తే ఆయుర్దాయం క్షీణిస్తుంది అని ఆ మంత్రం చెప్తూ ఉన్నది కదా మనకి. అందువల్ల దేవతా భేదం, దేవత అంతా కూడా మనకి ఇష్టమైన నామరూపాల్లో గ్రహించడమే కానీ భేదం చూపకూడదు అనే విషయాన్ని ఈ వాయుపురాణం మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక సందేశం, ప్రధానమైన సందేశం. అయితే ఈ వాయుపురాణంలో ఉన్న విషయాల్ని మనం ఇంకా ముచ్చటించుకునే ముందు పురాణం పంచలక్షణం అంటున్నాం కదా. సర్గశ్చ ప్రతిసర్గశ్చ వంశో మన్వంతరాణి చ వంశానుచరితం చేతి పురాణం పంచలక్షణం అనేది. ఆ పంచలక్షణం అనేది మామూలుగా దీనికి స్పష్టంగా ఇందులో ఆ పంచలక్షణ ప్రకారమే, ఆ పంచలక్షణ లక్షితమై ఉన్నది ఈ పురాణం. అందులో మనకి అన్ని పురాణాల కన్నా ప్రాచీనమైన పురాణం అంటం చేత మనకి ఈ పురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే, కొన్ని అతి ముఖ్యమైన విషయాలు ఉన్నాయి ఈ పురాణంలో ఇతరమైన పురాణాల కంటే కూడా. ఈ పురాణం మరి శివపారమ్యాన్ని చెప్తోంది అనుకున్నాం. ఇందులో 2 ఖండములు ఉన్నాయి, పూర్వఖండం, ఉత్తరఖండం. అయితే 4 పాదములుగా ఇది విభజించబడి ఉంది.
ప్రక్రియాపాదం, అనుషంగపాదం, ఉపోద్ఘాత పాదం, ఉపసంహార పాదం. ఈ 4 పాదాలతో 2 ఖండాలతో ఉన్నటువంటి ఈ వాయు పురాణంలో ఇది శ్రీ మహాపురాణే వాయు ప్రోక్తే అని మరి ఆ అధ్యాయాంతంలో ప్రతి అధ్యాయంలో మనకు ఉంటుంది. ఇది వాయు ప్రోక్తం అని. అయితే 24,000 శ్లోకాల గ్రంథం ఇది. ఈ 24,000 శ్లోకాల గ్రంథంలో సృష్టిక్రమం, ఈ సృష్టిక్రమం అంటే అన్ని రకాల సృష్టి, ఒక సృష్టి కాదు. అసలు మొత్తం ఈ భూతములు, పంచమహాభూతములు, ఈ భౌతికములైనటువంటివి, అందులో కూడా సూర్యచంద్రుల యొక్క ఉత్పత్తి, వాటి పరిమాణం, వాటి యొక్క మొత్తం వాటి కొలతలన్నీ కూడా, అలాగే ఆ వంశాల్లో ఉన్నటువంటి రాజులు, వాళ్ళందరి విషయాలు చాలా ఎంతో విశదంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 4 యుగాలు, ఆ యుగ ప్రమాణములు, ఆ ప్రతి యుగం యొక్క ఆ ప్రతి యుగాల్లో ఉండేటువంటి ఆ ప్రజానీకం, వారి యొక్క ప్రవృత్తులు, అందులో ఉండేటువంటి ఆ ధర్మాధర్మములు, వాటి బలాబలములు, అలాగే 14 మన్వంతరములు, ఆ తర్వాత మరి ఈ మొత్తం భూమండలంలో ఉన్నటువంటి నదులు, ఈ పర్వతాలు, ఆ తర్వాత ఖగోళంలో ఉన్నటువంటి అన్ని గ్రహాలు. అయితే అవి చెప్పడం అంటే ఎట్లా, వాటి యొక్క పరిమాణం, వాటి యొక్క ప్రభావం, ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్ అంటున్నామే, వీటితో మనం వాటిని సరిచూసుకోవాలి. ఆనాడు వాళ్ళు స్పష్టంగా వాటి కొలతలు ఇచ్చారు. అవన్నీ ఉన్నాయి వాయుపురాణంలో. కేవలం ఇది ఏదో ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయం మాత్రమే కాదు, ఆ ఆధునికమైనటువంటి ఏ విజ్ఞానం అయితే ఉందో ఆ విజ్ఞానానికి అందించేందుకు కావలసిన మౌలికమైనటువంటి విషయాల యొక్క ప్రస్తావన చాలా విశదంగా చేయబడింది వాయుపురాణంలో. ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క పర్వతం ఉందనుకోండి, ఆ పర్వతం ఎంత ఉంది, ఎత్తు ఎంత, దాని లోతు ఎంత, దాని వెడల్పు ఎంత ఉంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉంది, ఒక నది ఎక్కడ మొదలు ఎక్కడ దాకా ఉంది, సముద్రం విస్తీర్ణం ఎంత, సూర్యమండలం విస్తీర్ణం ఎంత, ఆ సూర్య గమనం, ఆ కాలగమనం, కాలం యొక్క పరిమాణం, అవన్నీ కూడా ఆ సూర్యకిరణాల యొక్క పరిమాణం, ఇలా అనేక విషయాలు చాలా నిశితంగా, సూక్ష్మంగా, స్పష్టంగా చెప్పబడ్డాయి మన వాయుపురాణంలో. అయితే ఇంకా ఏమిటంటే, ఇది శివపారమ్యం చెప్పినటువంటి ఈ గ్రంథంలో లోక కళ్యాణార్థం విష్ణువు చేసినటువంటి లీలలు, ఆ అవతారములు, ఆయన యొక్క దుష్ట శిష్ట రక్షణాత్మకమైన అథవా ధర్మ సంస్థాపనార్థం వచ్చినటువంటి ఆ అవతారములు, వాటి యొక్క వృత్తాంతములన్నీ కూడా చాలా విశదంగా చెప్పబడ్డాయి. తర్వాత మనం ఇప్పుడే అనుకున్నాం, ఈ అద్వైత భావనలన్నీ కూడా, ఈ అద్వైత విషయాలన్నీ కూడా చాలా పదే చెప్పబడ్డాయి. దానివల్ల ఇప్పుడు మనకి ఈ దేశంలో ఈ ఏకత, అఖండత అనేటువంటిది ఏది చెప్పింది, ఈ భారతదేశం యొక్క విస్తీర్ణ స్థితి చెప్పటం, ఇందులో ఏకత్వం అనేది అంటే ఎన్ని రకాలైనటువంటి అనేక రకాలైన భిన్నత్వం గోచరిస్తోంది మనకి. మతం పేరుతో కానీ, కులం పేరుతో కానీ, ప్రాంతం పేరుతో కానీ, భాష పేరుతో కానీ, ఏ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనమంతా ఒక్కటి అనేటువంటి భావాన్ని ప్రోధి చేయటంలో ఈ పురాణములు చాలా పెద్ద ముఖ్య స్థానాన్ని వహించినాయి. అందులో వాయుపురాణం చాలా ఎక్కువగా చేసింది. ఇది ఇక్కడ ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, మనకి ఈ హరివంశంలో వాయుపురాణాన్ని ప్రమాణంగా చాలాసార్లు చెప్పడం జరిగింది. వాయుపురాణాన్ని ప్రమాణంగా తీసుకుని వాయుపురాణం ఇక్కడ ప్రమాణం, వాయుపురాణోత్తరీత్యా అన్నట్టుగా హరివంశంలో ఉండేది. ఆ తర్వాత మహాభారతంలో మార్కండేయ మహర్షి జనమేజయుడితో ఏమంటాడో తెలిస్తే, భూతకాలికమైన విషయాలు అలాగే భవిష్యత్కాలికమైనటువంటి విషయాలలో నేను నీకు చెప్తున్నాను. ఎలా చెప్తున్నానంటే, వాయు ప్రోక్తమనుస్మృత్య పురాణం అంటాడు ఆయన. వాయుప్రోక్తమైన పురాణాన్ని స్మరించి నేను నీకు భూతకాలిక విషయములను, భవిష్యత్కాలిక విషయాలు చెప్తాను నాయనా అని మార్కండేయుడు జనమేజయుడితో అంటున్నాడు. అలాగే ఈ యుగధర్మాలు, ఆ యుగధర్మాలు చెప్పినప్పుడు నందుల యొక్క నందవంశం వాటి గురించి, తర్వాత పశ్చిమ భారతదేశంలో ఆంధ్రుల పరిపాలన ముగిసేదాకా, తర్వాత మరి ఈ విషయాలన్నీ కూడా అందులో వాయుపురాణంలో చెప్పబడ్డాయి. అంటే భూతకాలికమే కాదు, భవిష్యత్కాలికం కూడా చెప్పబడింది. తర్వాత మరి బౌద్ధ జైనాలు క్షీణించిన తర్వాత ఈ అంత్యేష్టి అంటే ఎవరైనా సరే మృతి చెందిన తర్వాత జరిపే కలాపం ఏదైతే ఉందో వాటికి సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చినాయి. అవన్నీ కూడా వాయుపురాణంలో ఉన్నాయి.
అంటే ఇవి చాలా మందికి ఏమనిపిస్తుంది, ఇవి అప్పుడు చేర్చారు, ఇవి ఇప్పుడు చేర్చారు, ఈ పురాణం ఇంత, తర్వాత ఇవి ముందువి, ఇవి తర్వాతవి, మన ఆధునిక పరిశోధకులంతా కూడా ఇలా చెప్తూ వస్తారు కదా. అందుకని మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ పురాణ సంబంధమైనటువంటి అన్ని మ్యాన్యుస్క్రిప్ట్స్ని తీసుకొచ్చి దానికి క్రిటికల్ ఎడిషన్ చేసి అదంతా చేసిన తర్వాత కూడా కొంతమంది పరిశోధకులు చాలా విషయాలు చెప్పారు. ఈ పురాణంలోవే ఇవి అక్కడికి వెళ్ళిపోయినాయి, అవి ఇక్కడికి వచ్చినాయి, ఇలాగ ఎడిట్ చేశారు ఇవి గుప్తుల కాలంలో, ఇవన్నీ చెప్తూ వస్తారు. వాటిల్లో కొంత మనకి వాటిపైన మనకి పరిశోధనలు అవి చేసిన వారు చాలా విషయాలు చెప్తూ వచ్చారు. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇందులో పాశుపత సంబంధమైనటువంటి, అంటే మన దేశంలో అనేక మతాలు ఉన్నాయి కదా. అంటే పూర్వం మనకి ఇప్పుడు పాంచరాత్రం, పాశుపతం కూడా ఉన్నాయి, శాక్తం, శైవం, వైష్ణవం, గాణాపత్యం, ఇలాంటి అనేక మతాల్లో ఈ పాశుపతం అంటే శైవంలోనే పాశుపతం అనేది ఒక అవాంతర భేదం కలిగినటువంటి ఆ పాశుపత విషయం అంతా కూడా ఈ పురాణంలో ప్రత్యేకంగా ఉంది. అందువల్ల పాశుపత సంప్రదాయం వారు, ఆ పాశుపతాన్ని అనుసరించేవారు ఈ పురాణంలో చెక్కు చెదరకుండా ఎక్కువగా వాళ్ళు కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. కాబట్టి ఇందులో ఇది బాగా నిలవడానికి ఇంత పెద్ద గ్రంథం ఆ పాశుపత సంప్రదాయం వారి యొక్క కృషి ఉంది అని మనకి తెలుస్తూ ఉన్నది. అయితే బాణభట్టు, కాదంబరి కర్త అయినటువంటి బాణభట్టు కూడా ఆయన పాశుపత అనుయాయి. ఆయన కాదంబరిలో, హర్ష చరిత్రలో ఈ గ్రంథాన్ని ఆయన ఉటంకించాడు. ఇది తన స్వగ్రామంలో తన చిన్నతనంలో చదువుకున్నట్టు వాయుపురాణాన్ని, ఆ విషయం కూడా చెప్పాడు అక్కడ. అందువల్ల మనకి ఆ తర్వాత బాణభట్టు తర్వాత ఇందులో మార్పులు చేర్పులు చేరినాయి అని మనం చెప్పలేం. అంతకుముందు ఏం చేరినాయో ఏవో చేరినాయి. అయితే ఇవిలా ఉండగా మనకి బ్రహ్మాండ పురాణం ఉంది. ఆ బ్రహ్మాండ పురాణంలో అంటే ఒక అండం, బ్రహ్మ అండం కదండి, ఆ అండ రూపంలో బ్రహ్మాండ పురాణం మన వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పే ఉంటారు మీకు. అయితే ఆ బ్రహ్మాండ పురాణంలో విషయం ఏమిటంటే, ఆ బ్రహ్మాండ పురాణంలో శ్లోకాలుగా మనకి బల్లాలసేనుడు, దేవన భట్టు, హేమాద్రి అంటే ధర్మశాస్త్రకర్తలు వాళ్ళు కొన్ని బ్రహ్మాండ పురాణ శ్లోకాలుగా వాళ్ళు బ్రహ్మాండ పురాణ శ్లోకాలు ఇవి అని ప్రమాణంగా చూపారు. వాళ్ళ నిబంధనలను చూపిస్తే అవి ఇప్పుడున్న బ్రహ్మాండ పురాణంలో లేవు, ఇప్పుడున్న వాయు పురాణంలో కనపడుతున్నాయి. ఆ విధంగా బ్రహ్మాండ పురాణం దాదాపుగా వాయు పురాణం నుంచి విడిపడిన పురాణంగా మనం అనిపిస్తూ ఉంటుంది. బ్రహ్మాండ పురాణంలో కూడా 2 ఖండాలే ఉన్నాయి, ఈ 4 పాదాలే ఉన్నాయి అక్కడ కూడా. ఇప్పుడు ఏవైతే 4 పాదాలు చెప్పుకున్నామో, ప్రక్రియాపాదం, అనుషంగపాదం, ఉపోద్ఘాత పాదం, ఉపసంహార పాదం అని. కాబట్టి కొంతకాలం బ్రహ్మాండ పురాణం కూడా వాయు పురాణంలోదే తర్వాత విడిపడిపోయి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ప్రధానంగా బ్రహ్మాండ పురాణంలో వాయు పురాణంలో చెప్పిన విషయాలే బ్రహ్మాండ పురాణంలో కనపడతాయి. ఇక్కడ పాశుపతం ఎక్కువ కనపడితే అక్కడ ఏమిటంటే లలితోపాఖ్యానం తర్వాత ఉంటుంది. ఆ లలితోపాఖ్యానం విడిగా తర్వాత దీనిలో కొంత భాగం, దాన్ని కొంత భాగం, అంటే ఈ మళ్ళీ పురాణాలని వర్గీకరించినప్పుడు అలా చేశారేమో అనిపిస్తుంది మనకి. ఒక రకంగా ఆ విషయం ఒకటి ఉంది. ఆ తర్వాత అందుచేత ఈ పురాణం ప్రధానంగా ఉండి, ఈ పురాణం ఇతర పురాణములకు మరి విషయాన్ని సమకూర్చిన పురాణంగా మనం అనుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత మరి ఏమిటి ఈ పురాణంలో ఉన్నటువంటి విషయాలు అంటే, ఈ పురాణం లో ఉన్న విషయాలని మనం సంగ్రహంగా చెప్పుకుందాం. ఇప్పుడు ఏ విషయాలు ఉన్నాయో అవి చెప్పుకుందాం. వాటిని స్పష్టంగా మనకి ఇక్కడ అనుక్రమణికలో ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ ఈ పురాణం ఏమంటోందంటే, పురాణవేదోహ్యఖిల తస్మిన్ సమ్యక్ ప్రతిష్ఠిత. పురాణ వేదం అంతా కూడా ఈ వాయు పురాణంలో బాగా ప్రతిష్ఠితమై ఉంది అని అవతారికలో ఉందన్నమాట. పురాణ వేదంట, పురాణ వేదం అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎట్లాగే ఆయుర్వేదం, ధనుర్వేదం, గాంధర్వ వేదం, ఇలాగా వాటికి వేద అనే శబ్దం పెట్టి వచ్చేటప్పటికి వాటికి ఒక పవిత్రత, వాటిని అది స్వీకార్యంగా ఎంతో ప్రమాణ ప్రమాణంగా దాన్ని శిరసాగ్రహించే స్థితి వస్తుంది కదా. అలాగే పురాణ వేదం అంటున్నారు ఇక్కడ. అందువల్ల ఇది గ్రహించవలసిన విషయం అని. మామూలుగా ఇందులో ధర్మార్థ కామమోక్షాలు అంటే మనకి భారతీయులకి
చతుర్విధ పురుషార్థములు కదా, ఆ పురుషార్థములు, ఆ పురుషార్థ సాధనములు స్పష్టంగా ఇందులో చాలా విశదంగా చెప్పబడ్డాయి. అయితే ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాలు ఏమిటంటే, మహేశ్వర పరో వ్యక్తశ్చతుర్బాహుశ్చతుర్ముఖ అచింత్యశ్చ అప్రమేయశ్చ స్వయంభూ హేతురీశ్వర. మహేశ్వరుడు ఈ సమస్త సృష్టికి కారణము అని చెప్పి, ఆ తరువాత ఆయన నుంచి ఈ సదసదాత్మకమైనటువంటి సద్రూప అసద్రూపాలతో ఉన్నటువంటి జడచేతనాత్మకమైనటువంటి ఈ సమస్త సృష్టి, దానిలో మహత్తు అహంకారం ఇవన్నీ వచ్చినాయని, తర్వాత అండం బంగారు ఒక హిరణ్మయమైనటువంటి అండం అని, ఆ అండం నుంచి కూడా మరి ఆ అండం ఏ విధంగా మరి విడివడింది అనే విషయం, ఆ తర్వాత విశ్వే దేవతలు, ఋషులు, నదులు, పర్వతముల యొక్క ప్రాదుర్భావం ఎలా జరిగింది అని, తర్వాత మన్వంతరములు, కల్పములు, ఈ శ్వేతవరాహ కల్పం ఈ మొదలైనటువంటి అంటే కల్పములు, ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణ జాతి ఎలా వచ్చింది, క్షత్రియ జాతి ఎలా వచ్చింది, తర్వాత ఈ బ్రహ్మగారికి సృష్టికర్తృత్వం ఎలా వచ్చింది, ఆయన ఎలా సృష్టి చేశాడు, ఆ తర్వాత ఆ సృష్టిలో అనేక అవస్థలు ఉన్నాయి, బాల్యావస్థ, యౌవనావస్థ, ఈ దశలు, తర్వాత మరి మరి శ్రీ మహావిష్ణువు ఆ పాలసముద్రంలో శయనించడం, ఆయన భూమిని ఉద్ధరించడం, ఆ తర్వాత మరి వర్ణాశ్రమ విభాగము, తర్వాత వృక్షములు ఎలా వచ్చినాయి, ఇన్ని వృక్షజాతులు ఉన్నాయి, మరి అనేక రకాల సిద్ధులు ఉన్నాయి, తర్వాత మరి అన్ని మొత్తం భూమండలంలో ఉన్న మార్గాలని యోజనముల లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత స్వర్గంలో రకరకాల స్థానములు ఉంటాయి, ఆ స్థాన విభాగము, తర్వాత మర్త్యుల్లో అంటే మర్త్య అంటే మృతి అంటే మరణధర్మ కదండి, మర్త్య అంటే మరణధర్మ అని, ఎప్పటికైనా శరీరాన్ని వదిలిపెట్టవలసిన వాడు. ఆ వీళ్ళ యొక్క ధర్మాలు, తర్వాత వీళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తులు, తర్వాత ఓషధులు, వీటన్నిటి గురించి, తర్వాత మరి క్రిమి కీటకాలు, దేవతలు, ఋషులు, తర్వాత రకరకాల భోజనాలు, ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క అన్నం ఉంటుంది, ఏ ప్రాణికి ఏది అన్నం, అనేక ఆ అన్నాలను సృష్టించడం, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మరి మరి 9 రకాల సృష్టి, ఆ 9 రకాల ఇది బ్రహ్మగారు బుద్ధిపూర్వకంగా అంటే సంకల్పించి చేసిన 9 రకాల సృష్టి, తర్వాత 3 రకాల మరొక సృష్టి, తర్వాత లోకాలన్నీ సృష్టించడం, చతుర్దశ భువనాలని సృష్టించడం, ఆ తర్వాత బ్రహ్మగారి యొక్క అవయవాల నుంచి ఏ అవయవం నుంచి ఎవరెవరు వచ్చారు అనేటువంటిది, తర్వాత ధర్మ మొదలైనటువంటి 12 మంది పుట్టారని, ఆ తర్వాత కల్పములు వాటి యొక్క విభాగము, తర్వాత మొట్టమొదట తమస్సే ఉండడము, ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి అధర్మం కూడా పుట్టడం, ముందు ధర్మం పుట్టడం, తర్వాత అధర్మం పుట్టడం, ఆ రకంగా తర్వాత మరి ఈ ధ్రువ చరిత్ర, ఇంకా అనేక రకాల దాక్షాయిణి, ఈ దక్షయజ్ఞం, ఇలాంటి కథ అంతా కూడాను, ఆ తర్వాత మరి యోగ శాస్త్రము, ఆ యోగములకు సంబంధించిన తర్వాత ముక్తి, మోక్షము, ఆ మోక్ష మార్గము, మోక్షాన్ని కోరుకునేటువంటి వాళ్ళ స్వరూపము, రుద్రుడి యొక్క అన్ని అవతారములు, ఆ తర్వాత మరి 3 వేదములు, ఆ 3 వేదాలకి సంబంధించిన వాళ్ళల్లో సంవాదము, ఏ వేదం గొప్ప, ఏ వేదం ఏమిటి అని, తర్వాత బ్రహ్మనారాయణుల యొక్క స్తోత్రము, ఇలాంటివి, ఆ తర్వాతనేమో రుద్రుడు ఎలా వచ్చాడు, ఆ లింగోద్భవ విషయం అంతా కూడా, తర్వాత మరి ఈ నామరూపాలు ఎలా వచ్చినాయి, తర్వాత మరి భృగు మహర్షి మొదలైనటువంటి ఋషుల యొక్క సృష్టి ఎలా జరిగింది, అక్కడి నుంచి ప్రజా సృష్టి ఎలా జరిగింది, వశిష్ఠ మహర్షి ఎలా వచ్చాడు, తర్వాత అగ్ని ఎలా పుట్టింది, మరి పితృదేవతలు, ఆ పితృదేవతల్లో 2 రకాల వాళ్ళు, ఆ తర్వాత దక్షశాపము, భృగు మహర్షి మొదలైన వాళ్ళకి మళ్ళీ వాళ్ళు ప్రతిశాపం చేశారు, శివుడు వాళ్ళకి ప్రతిశాపం చేశాడు, ఈ విధంగా మరి ఇంకా ప్రజాపతుల యొక్క ఇతర కర్దమ ప్రజాపతి మొదలైనటువంటి వారి యొక్క విశేషాలు, ఆ తర్వాత ద్వీపములు, దేశములు అందులో, ఆ తర్వాత మరి ఇంకా ద్వీపాలు, సముద్రాలు, పర్వతాలు, వాటి గురించి చెప్పడం, ఆ తర్వాత వర్షములు, భరతఖండే అంటాం కదా, వర్షములు, నదులు, వాటి భేదములు, ద్వీపభేద సహస్రాణం అంతర్భేదశ్చ సప్తసు, ద్వీపాలు వేల ద్వీపాలు ఉన్నాయట, ఆ ద్వీపాల్లో మళ్ళీ వాటిలో భేదము, తర్వాత మరి విస్తరాన్ మండలాంశ్చైవ ఈ జంబూద్వీపం యొక్క విస్తారం, విశేషించి జంబూద్వీపం, సముద్రాల యొక్క విస్తారం, ప్రమాణం, వీటి యొక్క ప్రమాణం అంటే కొలత,
మెజర్మెంట్ యోజన అగ్రేణ కీర్త్యతే పర్వతై సహ, వాటి యొక్క ప్రమాణం యోజనాల లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది. అది ఈ గ్రంథంలో విశేషం. పర్వతాల యొక్క ప్రమాణం చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మరి పర్వతాలకు ఏం చెప్పాడు? తేషామంతర విష్కంభ ఉచ్ఛ్రాయామ విస్తరా, అది ఎత్తెంత, ఆయామం ఎంత, వెడల్పు, ఇవన్నీ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మరి భారతాది వర్షములు, నదులు, పర్వతములు, తర్వాత సూర్యచంద్రమసోశ్చైవ పృథివ్యాశ్చాప్యశేషత ప్రమాణం. సూర్యుడి యొక్క ప్రమాణం, చంద్రుడి యొక్క ప్రమాణం. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు చంద్రయాన్ ఇదంతా చేస్తున్నారు. వీళ్ళు చెప్పిన ఆయన సోమనాథ్ గారు కూడా ప్రకటించారు, మేము మన భారతీయమైనటువంటి గ్రంథాలలోంచి మౌలికమైన అంశాలు గ్రహించామని వారు ఒకసారి ఎప్పుడో స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు. అదంతా మనకి ఈ పురాణం అనేది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మిక అంశమే కాకుండా చారిత్రకమైన విషయాలకి, మన చరిత్రను తెలుసుకోవడానికి. ఎందుకంటే అనేక రాజవంశాలు, మన పూర్వ రాజవంశాలన్నీ కూడా వాళ్ళు త్రికాలజ్ఞులైనటువంటి ఋషులు మనకి తరువాతిని కూడా ఇచ్చారు అని అనుకున్నాం. ఇందాక మనం ఆంధ్ర చరిత్ర, వీళ్ళు పశ్చిమ భారతాన్ని వర్ణించడం, నందుల యొక్క చరిత్ర, అదంతా కూడా ఇందులో ఉంది. సూర్యచంద్రమసోశ్చైవ పృథివ్యాశ్చాప్యసే, భూమి యొక్క కొలత, సూర్యచంద్రుల యొక్క కొలత ప్రమాణం. ప్రమాణం అంటే కొలత కదా. యోజన అగ్రేణ, యోజనములతో. సాంప్రతైరభిమానిభి మహేంద్రాద్య, ఇంద్రసభ. ఆ ఇంద్రసభ ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క పరిమాణం. పుణ్యాహ మానసోత్తర మూర్ధని, మానసోత్తర మూర్ధని అంటే మానస సరోవరం తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్తర మూర్ధంలో, అంటే మనకి ఇప్పుడు లోకాలోక పర్వతం ఇదంతా చెప్తాం కదా. అత ఊర్ధ్వంగతి, ఆ తర్వాత ఎలా ఉంటుందిగా మనం స్వర్గం ఎలా వెళ్ళాలి. నాగవీద్యజవీధీశ్చ లక్షణం పరికీర్త్యతే కాష్టయోర్లేఖయోశ్చైవ మండలాన అంచ యోజనై లోకాలోక సంధ్యాయా అన్నో విశోదస్థ. అదే విధంగా లోకములు, లోకపాలకులు, తర్వాత మరి అహస్సు అంటే పగటి కాలం, రాత్రి కాలం, ఈ విషువత్తులు, వీటి గురించి పితృణాం దేవతానాంచ పంథానం, పితృయానం, దేవయానం, దక్షిణయానం, ఉత్తరయానం. తర్వాత గృహస్థుల విషయం, సన్యాసుల విషయం, వాళ్ళు రజోగుణం చేత, తమోగుణం చేత ఏ యానంలో వెళతారు, ఏమిటి, ఇదంతా ఉపనిషత్తులో చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా. తర్వాత మరి సూర్యాచంద్రమసోశ్చార, సూర్యగమనం, చంద్రగమనం, గ్రహాణం చార, జ్యోతిషాం తథా, గ్రహములు, నక్షత్రముల యొక్క గమనం. తర్వాత ధ్రువసామర్థ్యం, ప్రజానాంచ శుభాశుభం, దాన్ని బట్టి ప్రజల యొక్క శుభాశుభం అంటే జ్యోతిష్ శాస్త్ర విషయం అంతా కూడా చెప్పబడింది. తర్వాత మరి సూర్యరథం. ఇప్పుడు మనకి పుల్లల శ్రీరామచంద్రుడు గారు కూడా మహామహోపాధ్యాయులు వారు ఆ ఆదిత్య స్తోత్రంలో ఈ విషయాలని కొన్ని వారు కోట్ చేస్తూ రాశారు, వ్యాఖ్యానం రాసినప్పుడు. మరి సూర్యరథం, ఆ సూర్యరథం గురించి దాని యొక్క వివరణ అంతా ఉంది. ఇంకా మరి వృద్ధిక్షయౌ చ సోమస్య, చంద్రుడి యొక్క వృద్ధిక్షయములు అవి సూర్యకారితములట, సూర్యుడి చేత చేయబడ్డవిట. సూర్యుడి వల్ల చంద్రుడి యొక్క వృద్ధిక్షయాలు చేయబడతాయి. సూర్యాదీనాం స్యందనానాం ధ్రువాదేవ ప్రకీర్తనం, ధ్రువ నక్షత్రం దగ్గర నుంచి సూర్యాదుల యొక్క స్యందనములు, అంటే గమనాదులు, రథాదులు, వాటికి సంబంధించిన విషయాలు ఇవన్నీ. తర్వాత శిశుమారుడు అనే గ్రహం, యస్యపుచ్చే ధ్రువసుధ, ఆ శిశుమారుడు యొక్క పుచ్చస్థానంలో ధ్రువుడు ఉంటాడట. తారారూపాణి, నక్షత్ర రూపములు. నివాస యత్ర కీర్త్యంతే దేవానాం, దేవతల యొక్క నివాసాలు, వాటికి సంబంధించి ఎక్కడ ఉంటారు వాళ్ళు, ఏ ఏ ప్రదేశాల్లో. సూర్యరశ్మి సహస్రేచ వర్యశీతోష్ణ నిస్రవ ప్రవిభాగశ్చ రశ్మీనాం నామత కర్మతోర్థత. సూర్యరశ్ములు అంటే సూర్యకిరణముల యొక్క ప్రవిభాగం, అవి వాటి పేర్లు, సూర్యరశ్ములకు, ఆ సూర్యకిరణాల యొక్క పేర్లు, వాటి యొక్క పనులు, పరిమాణం, గతి, గమనం, సూర్యకిరణం యొక్క గమనం, గ్రహాణములు, గ్రహాలన్నీ కూడా సూర్యుడిని ఆశ్రయించి చేసేటువంటి గమనము, ఇవన్నీ కూడా అనేక విషయాల. తర్వాత శివుడు గరళాన్ని తీసుకోవడము, ఇంకా అదంతా ఆ విషయాలు. ఆ తర్వాత మరి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు, అధోగతులు పొందినటువంటి పితృదేవతలు, వాళ్ళ విషయం, వాళ్ళకి ఏ విధంగా శ్రాద్ధ కర్మలు చేస్తే వారికి తృప్తి కలుగుతుంది, ఇలాంటి యుగ సంఖ్య, యుగములు ఎన్ని, యుగముల యొక్క ప్రమాణం ఏమిటి, ఆ యుగంలో ఏ యుగంలో ఎలాంటి వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు ఉంటాయి, ఎలాంటి ప్రజల యొక్క స్థితిగతులు, వాళ్ళ యొక్క ప్రవృత్తి నివృత్తులు ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా. తర్వాత యజ్ఞములు, ఆ తర్వాత మరి ప్రతి యుగానికి విడివిడిగా. ఆ తర్వాతనేమో వేదములు, వేద విభాగము, ఆ శాఖల యొక్క విభాగము, వాటి యొక్క ఇవన్నీ కూడా అనేక విషయాలు. ఆ తర్వాత మరి పృథు చక్రవర్తి యొక్క వృత్తాంతము,
తర్వాత ఇన్ని ఒక విషయాలు కాదు, ఒక విషయం ఉంది ఇందులో, ఒక విషయం లేదు, ఒక విజ్ఞాన సర్వస్వం లాగా. మరి తర్వాత దైత్యులు ఎలా వచ్చారు, దానవులు ఎలా వచ్చారు, గంధర్వులు ఎలా వచ్చారు, మరి ఈ పాములవి ఎలా వచ్చినాయి, నాగ దేవతలు, ఈ సర్వభూతములు ఎలా వచ్చినాయి, పిశాచములు, పశువులు, పక్షుల యొక్క ఉత్పత్తి, అనేక రకాల ఉత్పత్తయశ్చ అప్సరసాం, అప్సరసులు ఎలా వచ్చారు, అనేక బహువిస్తరంగా సముద్ర సంయోగ కృతం జన్మైరావత హస్తిన, జన్మైరావత హస్తిన, సముద్ర మథనం, ఐరావతం, వైనతే సముత్పత్తి, గరుత్మంతుడు ఎలా పుట్టాడు, తర్వాత భృగుణాం విస్తర, కశ్యపస్య పులస్తస్య, సమస్త ఋషుల యొక్క విస్తారము, తర్వాత ఇంకా అనేక రాజుల యొక్క వృత్తాంతములు, ఈ తర్వాత విష్ణు అవతారములు, వాటి యొక్క లీలలు, విష్ణు మాహాత్మ్యం, విష్ణో జన్మాది శబ్దనం, కీర్త్యంతే కుశిగస్య భవిష్యతాం తథా రాజ్ఞాం ఉపసంహార శబ్దనం. ఉపసంహార పాదం అనేటువంటి ఒక భాగంలో భవిష్యతాం రాజ్ఞా, రాబోయే కాలంలో వచ్చే రాజుల యొక్క విషయాలు, అనాగతానాం సప్తానం, రాలాపడికి వాళ్ళు, మనూనాం చౌపవనం, రాబోయే మన్వంతరాలు, వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మనువుల యొక్క వృత్తాంతం అంతా. భౌమస్యాంతే కలియుగే క్షీణే సంహార వర్ణనం, పరాధ్య అపరయోశ్చైవ లక్షణం పరికీర్త్యతే. పరార్థ్యం ఇప్పుడు మనకి ద్వితీయ అద్య బ్రహ్మణ ద్వితీయ పరార్థే అంటున్నారు కదా, ఆ పరార్థ లక్షణం ఇలాంటివన్నీ కూడా. మరి ఇంకా ప్రళయం, ఆ ప్రళయాల్లో రకాలు, వాటి సంబంధించిన మేఘం, ఆ మేఘ సంబంధం, ఆ మేఘాల్లో ఉండేటువంటి స్థితి, ఆ వాయు సంపర్కం చేత సంఖ్యా లక్షణం, తరువాత ఈ భూరాది భూలోక, భూర్లోక, సువర్లోక, జనోలోక, తపోలోక, మహర్లోక, సత్యలోకాల యొక్క సప్తలోకాల వర్ణనం, తర్వాత మరి అనేక పాపములు, ఆ పాపాలు చేసినటువంటి వారు వెళ్ళేటువంటి రౌరవాది నరకములు, ఆ తర్వాత బ్రహ్మలోకానికి ఎవరు వెళ్తారు, మరి శివస్థానం ఎలా ఉత్తమమైనటువంటిది, ఇలాగా అన్ని ప్రాణుల యొక్క పరిమాణం, ఏ ప్రాణి యొక్క పరిమాణం ఎంత ఉంటుంది, అవన్నీ నిర్ణయం చేశారు. ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా చెప్పబడ్డాయి. అయితే మరి పాశుపత యోగాలన్నీ చెప్పబడ్డాయి, పాశుపత స్థానములు అవన్నీ చెప్పబడ్డాయి, లింగోద్భవ విషయం అంతా చెప్పబడింది. మరి ఇదంతా ఎవరు చెప్పారు? కథ్యతే యత్ర విప్రాణం వాయునా బ్రహ్మవాదిన, బ్రహ్మవాది అయినటువంటి, బ్రహ్మవేత్త అయినటువంటి మహానుభావుడు వాయుదేవుడు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన చెప్పాడు. ఇది వాయుప్రోక్తము అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం ఏమిటంటే, ఈ గ్రంథం ఎప్పుడు చెప్పబడింది అంటే హిస్టారిసిటీ అన్నమాట. ఇది ఎప్పుడు చెప్పారు అనే విషయం కూడా స్పష్టంగా ఉంది ఈ గ్రంథంలో. దాన్ని బట్టి హిస్టరీ కూడా మనం కాల నిర్ణయం చేయడానికి, మన వాళ్ళు ఎప్పుడు హిస్టరీని విడిచిపెట్టారు, మన వాళ్ళకి ఇతిహాస విషయంలో పెద్దగా పట్టింపులు లేవు, ఏదో గతానుగతిక న్యాయంతో వెళ్ళిపోతారు, ఇలాంటి మాటలు ఉన్నాయే అవి చాలా తగని మాటలు. ఎందుకంటే ఇక్కడ స్పష్టంగా ఏమనుంది, అసీమ కృష్ణే విక్రాంతే రాజన్యే అనుపమత్విషి. అసీమ కృష్ణుడు అనేటువంటి రాజు, అతడు పరిపాలిస్తున్నప్పుడు ప్రశాసతి ఇమాం ధర్మేణ భూమిం, ఇమాం భూమిం ధర్మేణ ప్రశాసతి. జనమేజయుడి యొక్క మనవడో, అతను ముని మనవడో అసీమ కృష్ణుడు. ఆ అసీమ కృష్ణుడు ధర్మంగా ఈ రాజ్యం చేస్తున్నప్పుడు భూమిపసత్తమే ఋషయ సంశిత సాత్మాన సత్యవ్రతపరాయణా రుజవో నష్టరజస శాంతాదాంతాజితేంద్రియా ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే దీర్ఘసత్రంతు ఈజిరే. అసీమ కృష్ణుడు అనేటువంటి రాజు జనమేజయుని యొక్క మనుమడు. ఆయన పరిపాలిస్తున్న సమయంలో ఋషులందరూ కూడా దీర్ఘమైనటువంటి సత్రయాగాన్ని కురుక్షేత్రంలో చేస్తున్నప్పుడు వచ్చినటువంటి సూతుల వారిని అడిగితే వారు ఈ వాయుప్రోక్తమైన పురాణం చెప్పారు. అంటే ఒక రకంగా మనకి ఈ పురాణం ఏర్పడింది అంటే వాయుదేవుడు అనుగ్రహించిన పురాణం ఏర్పడిన కాలం. అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు కాల నిర్ణయం చేయాలి అనుకుంటే కూడా జనమేజయుడి కాలం అంటే మహాభారత యుద్ధం అయిన తరువాత కొద్ది కాలానికి కదా జనమేజయుడు మనకి రాజయింది. ఆ జనమేజయుడికి 3 తరాలు వేసుకోండి, ఒక తరానికి ఇన్ని సంవత్సరాలను వేసుకున్నప్పటికీ కూడా దాదాపుగా ఒక శతాబ్దంలో జరిగిన విషయం ఇది. దాదాపు ఇది అప్పటి గ్రంథం అని ఆ రకంగా కూడా చారిత్రకమైనటువంటి పరిశోధన చేసేవాళ్ళు ఇందులో స్పష్టంగా ఈ గ్రంథ సమయం ఇవ్వబడింది అని చెప్తారు. అలాగే భారతీయమైనటువంటి సంస్కృతి
ఒక అఖండత, ఐక్యత అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ, దానికి బీజం వేసిన గొప్ప పురాణంగా, అంటే ఒకే తత్వం భేద దర్శనం కూడదు అని చెప్పినటువంటి గొప్ప పురాణంగా చెప్పి అనేక విషయాలని, వైజ్ఞానికమైన విషయాలన్నింటినీ కూడా చాలా స్పష్టంగా మనకి ఇంత ఒక రకంగా, అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి దృక్పథాన్ని మనకి అందించిన పురాణం, ఒక ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలని, ఒక అనుష్ఠాన విధుల్ని, మన తరింపుకి చతుర్విధ పురుషార్థాలని ఏ విధంగా ధర్మం, పైగా ఆపస్తంభుల వారు కూడా, ఆపస్తంభుడు, మనువు, యాజ్ఞవల్కుడు కూడా ఈ గ్రంథాన్ని కోట్ చేశారు, వాయు పురాణాన్ని. ఆయా ధర్మశాస్త్రకర్తలు ఎవరైతే చాలా ఎంతో ప్రశస్తంగా మనం అంటే ప్రధానమైనటువంటి ధర్మశాస్త్రాలను రచించారు, వాటిని మనం గ్రహించాలి. ఇప్పుడు మన కోడ్ ఆఫ్ మన లా, మన లాలో కూడా, మన హిందూ లాలో కూడా యాజ్ఞవల్క స్మృతి, మితాక్షర ఇవన్నీ తీసుకోవడం జరిగింది కదా. అలాంటి గ్రంథకర్తలందరూ కూడా ఈ వాయు పురాణ శ్లోకాలని ప్రమాణాలుగా చూపారు ఆయా స్థలములు. తర్వాత మనం ఇప్పుడు అనుకున్నాం బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉన్న శ్లోకాలుగా చూపించినవి అవి అక్కడ లేవు, ఈ వాయు పురాణంలో కనపడుతున్నాయి. అంటే అష్టాదశ పురాణాలను అక్షరశః అభ్యసించినటువంటి పెద్దలు అన్ని పురాణాలని గ్రహించి, అన్ని పురాణాల్లో ఆ శ్లోకాలని స్మరించడం చూడండి, వాళ్ళ శక్తి ఎంతో. ఆ మహానుభావులు వాళ్ళకి ఉన్న శక్తి, ఇప్పుడు మనకి శక్తి హ్రాసం జరుగుతోంది. ఉదయనాచార్యుల వారనే మహానుభావుడు న్యాయకుసుమాంజలిలో ఒక మాట అంటాడు. ఆ న్యాయకుసుమాంజలిలో ఏమంటాడంటే, మా తాతగారి టైంలో ఇన్ని శాఖలు చదివారట వేదం, ఇన్ని శాఖల వేదాధ్యయనం చేశారట, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం ఇన్ని చదవలేకపోతున్నాం, సుశాఖాధ్యయనం చేయటమే గొప్పగా ఉంది అని ఏదో ఒకటి రాస్తాడు. హ్రాసం ఎలా వస్తోంది అని. ఇప్పుడు మనం అనేక విద్యలు, ఇప్పుడు మనం ఎన్నో కోర్సెస్ చేసాం, ఎన్నో సర్టిఫికెట్స్ మనకి ఇచ్చారని పొద్దుగూకులు చెప్తున్నాం. ఆ కోర్సు, ఈ కోర్సు, ఆ కోర్సు అని ఎన్నో చాలా కోర్సెస్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ సింగిల్ మేజర్ సిస్టమ్ అంటున్నారు. ఇద్దరు పూర్వం మెయిన్, యాన్సిలరీ, అది మెయిన్, ఇవి వేరే సబ్జెక్ట్స్, ట్రిపుల్ మేజరు, ఇప్పుడు సింగిల్ మేజరు, ఇట్లా రకరకాలుగా మనం ఏదో ఒకటి చదివితే చాలా చదివేశాం. ఏక విజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానం భవతి అనుకుంటున్నాం మనం. ఒకటి చదివితే అది బ్రహ్మ విషయంలో చెప్పారు. బ్రహ్మ ఉపనిషత్తుల్లో ఏక విజ్ఞానేన సర్వ విజ్ఞానం భవతి అనేది చెప్పింది వేరే విషయం. ఇప్పుడు మనం ఒక సబ్జెక్ట్ చదివితే అన్ని చదివాం అనుకుంటున్న రోజుల్లో మరి అన్ని విషయాలని సాకల్యంగా అందజేయడం అంటే ఒకే కోణంలో కాకుండా ఆధ్యాత్మిక. అందుకే మనకి మహాభారతాన్ని అనువాదం చేసినప్పుడు వారు చెప్తూ ఉంటారే, ధర్మతత్వజ్ఞులు ధర్మశాస్త్రం అని చెప్తూ ఉంటారు. వీరి ధర్మశాస్త్రాన్ని చూద్దాం అనుకుంటే అందులో ధర్మశాస్త్రమే కనపడుతుంది. అందులో అర్థశాస్త్రానికి సంబంధించిన విషయం ఏమైనా ఉందా అంటే అవే కనపడతాయి. ఇలాగ కామశాస్త్రీయమైన విషయాలు ఉన్నాయంటే అవే ఉంటాయి. మోక్షశాస్త్ర విషయాలు, ఇలాగా అన్ని విషయాలని సాకల్యంగా. అంటే ఏమిటిది, ఎందుకు ఇన్ని మతాలు వచ్చినాయి, ఎందుకు ఇన్ని సంప్రదాయాలు వచ్చినాయి అంటే మనకి అప్పయ్య దీక్షితుల వారు చెబుతారు ఒక గొప్ప విషయం. వారు చతుర్మత సామరస్యం అని ఒక గ్రంథం రాశారు. అందులో ఏమంటారు వారు, ఆనంద తీర్థముని లక్ష్మణ దేశికేంద్ర శ్రీకంఠయోగి పదవీ అదవీయశీర్ణ. ఆనంద తీర్థముని, ఆనంద తీర్థుల వారంటే మధ్వాచార్యుల వారు, వారిని ముని అనే శబ్దంతో అన్నారు. లక్ష్మణ దేశికేంద్ర, లక్ష్మణులు అంటే రామానుజులు, రామానుజాచార్యుల వారు దేశికేంద్రులు అంటారు. శ్రీకంఠ యోగి, శ్రీకంఠ అంటే శివాద్వైత ప్రవర్తకులు, శ్రీకంఠాచార్య వారు, వారు యోగిట. శ్రీకంఠ యోగి పదవీహి, వారి మార్గములు ఏమిటవి, అదవీయశీర్ణ, మనకి అదవీయశీ, అవి మనకి సోపానక్రమేణ అన్ని దర్శనములు కూడా సోపానారోహణ న్యాయేన అన్నీ కూడా మనకి తత్వానికి చేర్చేవి అని ఒక సామరస్యం ప్రకటించారు. అలాగే మనకి సర్వదర్శన సంగ్రహం చూడండి, ఆ ఒక దర్శనం తర్వాత ఒక దర్శనానికి సంగతి రాస్తారు కింద వ్యాఖ్యాతలు. ఇది ఏమిటి సంగతి ఇక్కడ, అనంతరాభిధాన ప్రయోజక జిజ్ఞాసాజనక స్మరణ ప్రయోజక నిరూప్యనిష్ట సంబంధ సంగతి అంటాం కదా. ఈ ఎందుకు చెప్పాలి, ఈ విషయం తర్వాత ఈ విషయం చెప్పడం ఏమిటి, ఏ దర్శనం తర్వాత ఏ దర్శనం రావాలి చదవాలి, ఎందుకు ఆ దర్శనంలో అది అగతార్థం కాబట్టి ఈ దర్శనం పుట్టింది, ఆ దర్శనంలో అది చెప్పేశారు గతార్థం అయిపోతే ఇంకో దర్శనంతో పని లేదు కదా. ఇలాగా అన్ని దర్శనాలు క్రమంగా వస్తాయని చెప్పి వ్యాఖ్యాతలు రాస్తారు. ఇప్పుడు వాసుదేవ శాస్త్రి, అభ్యంకర్ గారు ఇలాంటి వారంతా కూడా సర్వదర్శన సంగ్రహ వ్యాఖ్యానంలో ఆ సంగతులన్నీ చక్కగా చూపించారు. అలాగే ఈ పురాణంలో మరి పౌరాణిక ఒక ఆధ్యాత్మిక అంశాలు, తర్వాత చారిత్రక అంశాలు, వైజ్ఞానిక అంశాలు, ఇలాంటి అన్ని అంశాలని కూడా సమ్మిళితం చేసి
అందరికంటే అధికారి భేదం చేత ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క విషయంలో అధికారం ఉంటుంది. అధికారం అంటే ఇక్కడ అధికారం అంటే ఏదో ఒకరికి అధికారం లేదు తెలుగులో మాట కాదు అది. అధికారం అనధికారం అంటే అధికారం అంటే ఇక్కడ వారు గ్రహించే సామర్థ్యం అందుకుందాం పోయి మనం వారు దాన్నే గ్రహించగలుగుతారు. ఎందుకంటే మరి ఈ లోకంలో మనకి బుద్ధి చేత వాళ్ళు పూర్వం మన వాళ్ళు ఎలా వర్గీకరించారండి మనుషుల్ని వర్గీకరణం ఎలా చేయాలి అంటే భర్తృహరి గారు ఏం చేశాడు అజ్ఞ సుఖమారాధ్య సుఖతరమారాధ్యతే విశేషజ్ఞ జ్ఞానలవ దుర్విదగ్ధం బ్రహ్మాపి నరం నరంజయతి అజ్ఞ విశేషజ్ఞ జ్ఞానలవ దుర్విదగ్ధ అన్నాడు. తర్వాత ఆయన ఇంకో చోట చెప్పాడు బోద్ధారో మత్సరగ్రస్తా ప్రభవ అబోధోపహతాశ్చ అన్యే అన్నాడు. బోద్ధార మరి ప్రభవ ఇంకోరేమో అబోధోపహత అని వాళ్ళు అలా చేశారు. అందుకే శంకరాచార్యుల వారు కూడా ఉత్తమాధికారులు మధ్యమాధికారులు అధమాధికారులు అంటే వారు వారి యొక్క బుద్ధి యొక్క గ్రహణ సామర్థ్యాన్ని బట్టి వారి బుద్ధి సామర్థ్యాన్ని బట్టి వర్గీకరించారు తప్ప వేరే భేదాన్ని చూపలేదు. ఎప్పుడు కూడా హెచ్చు తగ్గులు ఎప్పుడు చూపలేదు. ఆ వాటన్నింటికీ బీజం వేసి ఆయా ఆచార్యులు చూపినటువంటి ఆ పంథాలన్నింటికీ కూడా వాళ్ళకన్నా ముందు వచ్చినటువంటి ఈ పురాణములు వాళ్ళు నిర్మించిన గ్రంథాల కన్నా ముందు వచ్చిన అందుకే బాణభట్టుడు ఇలాంటి వారంతా మరి మన హరివంశంలోనూ హరివంశం పారాయణ చేస్తారు చాలా ప్రశస్తంగా. ఏదో కొన్ని కామ్యములతో అలాగా అంటే ఒక కామ్యం ఉన్నవారు నిష్కామంగా చేసేవారికి అందరికీ కూడా అంటే ఎవరికి దేని ఎంత అధికారం ఉందో వారందరికీ కావాల్సిన అన్ని విషయాలను ఇచ్చి అంటే ఒక పురాణం ఏ పురాణమైనా సరే అష్టాదశ పురాణాల్లో ఒక పురాణం అనేది చదివితే సమగ్రంగా అన్ని పురాణములు ఎందున్న విషయాలు మనకి తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఇదే పురాణంలో విషయాలు అక్కడ ఉండటం ఏమిటండి ఇక్కడ ఉండటం ఏమిటి ఇన్ని పురాణాలు దేనికండి అంటారంటే ఎవరికి ఏ పురాణం లభిస్తే ఆ ఒక పురాణం చదువుకుంటే అన్ని విషయాలు తెలుసుకుని వాడు పురాణ విజ్ఞానం అంతా పొందుతాడనేటువంటి ఒక సదాశయంతో మహానుభావులు ఋషులు మన కోసం ఈ పని చేశారనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల యథామతి నేను చాలా తక్కువ విషయాలే చెప్పగలిగాను. ఎందుకంటే 24,000 శ్లోకాలు 4 పాదాలు 2 ఖండాలతో ఉండేటువంటి విస్తృతమైన పురాణం అనేక ఒక విభిన్నమైనటువంటి విషయాలతో ఉన్న పురాణం గురించి ఏదో కొంచెం అల్పశ్చకాలో మరి ఏదో సారమివ చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నం చేశాను. ఇప్పుడు ఎవరైనా తమరు ఏదైనా ప్రశ్న వేస్తే తప్పకుండా నేను దానికోసం ప్రయత్నిస్తాను సమాధానం చేయడానికి. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలు ఆచార్య పెన్నా మధుసూదన్ గారు అలాగే మన ఈ కార్యక్రమ నిర్వాహకులైనటువంటి డాక్టర్ సంతోష్ గారు తదితరులందరికీ కూడా నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ విరమిస్తున్నాను. ఇంకా నేను మాట్లాడచ్చండి? అవును, ఇంకా మాట్లాడచ్చా? 12-10 అండి. అంటే 5-10 minutes మాట్లాడతారా? మీరు అంటే అడిగే వాళ్ళు అడుగుతుంటే వాళ్ళకి చెప్తూ అదే ఎవరైనా ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే అది బాగుంటుంది. సంవాదంగా వెళితే ఇప్పుడు మొనాటనస్ ఒకే ఏకోన్ముఖంగా కాకుండా వారు అడిగితే చెప్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది. ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా అంటే ఒకే విషయము అనేక పురాణాల్లో ఉండడము అనేటువంటి విషయానికి కూడా ఇంకొకటి ఏంటంటే కల్పభేదం కూడా ఒక కారణము అనేటువంటి ఒక విషయము పద్మపురాణంలో పాతాళఖండంలో ఒక శ్లోకం ఉదాహరించబడిందండి. అంటే పద్మపురాణం అంటే మనకు లభించేది చాలా తక్కువ పరిణామంతో ఉన్నటువంటి విషయం కాబట్టి ఇందాక మీరు ఇంకొక విషయం కూడా ప్రస్తావించారు. అంటే అది నాకు కూడా ఒక సంశయంగా ఉండేది. బ్రహ్మవైవర్త పురాణంలో ఏంటి క్షేత్ర మహాత్మ్యాలు ఎక్కడైనా ఆ బ్రహ్మవైవర్త పురాణే అనేటువంటి ఉట్టంకించడం జరిగింది. మీరు చెప్పిన వ్యాఖ్యానంలో ఆ విషయం వచ్చింది. అంటే బ్రహ్మవైవర్త పురాణం అంటే భేద అంటే మనకు దొరికేటువంటిది ఏంటి ఇంతకుముందు నష్టమైపోయినటువంటి విషయం మనకు తెలియదు కాబట్టి ఉన్న దాంట్లో మనం వెతుకుతున్నాం. కాబట్టి దాంట్లో లేదు అన్నంత మాత్రాన అంటే లభించకపోయినంత మాత్రాన లేదు కాదు అనేటువంటిది కాదు కూడా ఇంకొక పురాణంలో కనపడుతుంది. అవును, అంటే ఈ పురాణాలు రీఎడిట్ చేయబడ్డాయని గుప్తుల కాలంలో, అందువల్ల కొన్ని అలా మారినాయని ఈ విషయాన్ని దానసాగరం అనే గ్రంథంలో బల్లాలసేనుడు స్పష్టంగా రాశాడు. ఈ పురాణాలని ఇట్లా ఎడిట్ చేశారు ఈ సమయంలో, అందువల్ల ఇవి కథ పురాణాల్లో ప్రక్షిప్తాలని ఏమీ లేవు ఆయన చెప్పాడు స్పష్టంగా.
కొన్ని పురాణాల్లో మరికొన్ని పురాణాల్లోకి తీసుకువెళ్ళారు తప్ప ఎక్కడ కొత్తది చేర్చింది లేదు. అక్కడ అక్కడ అమర్చారు. వాళ్ళకి అది ఏదో అప్పుడున్న పండితులు, ఆ పండిత మండలి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆ అన్నింటి మీద కూడా అధికారం, స్వతంత్రులు వాళ్ళు. దాని చేత వాళ్ళు చెప్తే ఎవరు కూడా కాదనే స్థితి లేదు. అలాంటి వాళ్ళు ఐకమత్యంతో ఈ పురాణాలని అక్కడ విషయాన్ని అంటే ఇది సమయోచితం, సందర్భోచితం అనుకున్న వాళ్ళు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడం, ఇక్కడి నుంచి తొలగించడం అలాంటివి చేశారని చెప్పి దానసాగరం అనే గ్రంథంలో బల్లాల సేనుడు రాశాడు. అది పూర్వకాలంలోనే కొన్ని శతాబ్దాల క్రితమే 1000 ఏళ్ళు 1600 క్రితమే రాసిన గ్రంథంలో ఈ విషయాన్ని ఆయన స్పష్టంగా రాసేశాడు. అందువల్ల మనకి ఆ విషయాల్లో సందేహాలు లేని స్థితిని కల్పించాడు. అంటే నేను కేవలం ఆధ్యాత్మికంగానే కాకుండా ఇది పరిషత్తు, సంస్కృత పరిషత్ కార్యక్రమం కాబట్టి కొంతమంది జిజ్ఞాసులే కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించేవారే కాకుండా పరిశోధనా దృష్టితో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంచెం భయపడుతూ జాగ్రత్తగా చారిత్రకమైన విషయాలు ఇవన్నీ భయపడాలి. ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఆధ్యాత్మిక పురాణం అనగానే ఏదో పురాణం ప్రవచనం చేసుకుంటాడు, పురాణం చెప్పుకుంటాడు, అది కాదు కదా. అయితే ఈ పురాణాలు చెప్పడంలో ఒక ఆచారం ఉంది మనకి. అంటే మన తెలంగాణ ప్రాంతం, ఆంధ్ర ప్రాంతం అన్నింటిలో కూడా పెద్దలందరూ ఇలా చేశారని నాకు అనుకుంటాను. మా ఊళ్ళో అంటే ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఉన్నాను కదా విజయవాడలో, మాకు పూర్వం ముదిగొండ పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారు ఒక ఆయన ఉండేవారు. ఆయన పురాణ ప్రవచనం రోజు చేసేవారు. ఆ చేసినప్పుడు ఏమిటంటే పురాణం ఎలా చెప్పాలంటే సంస్కృతంలోనే మొదలెట్టి తెలుగులో చెప్పాలి అని ఆచారం ఉండేదిట వాళ్ళ గురువుల నుంచి పరంపరగా. ఆయన మా ఊళ్ళో ఉన్న పండితులు అప్పట్లో మా గురువుగారు మాణిక్య శాస్త్రి గారు చాలా పెద్ద పండితులు, వారికి కూడా దూరం బంధువు, వారి వయసు బాగా పెద్దవారు. పిచ్చయ్య శాస్త్రి గారు శృంగేరి పీఠానికి వారు ఆస్థాన విద్వాంసులుగా ఉండేవారు. వారు ఇలా మొదలెట్టేవారు: మహాశయా స్వస్త్యస్తు సతాం సన్మంగళాని భవంతు వక్తృశ్చ శ్రోతృణాంచ పఠన శ్రవణ మాత్రేణ సకల కల్కల్మనాపనోతన పడుతరే శ్రీమన్ మహాభారతే పూర్వకథా సందర్భానుసారే కించిత్ ప్రస్తూయతే అనిలారా అని మొదలెట్టేవారు. అలాగే సంస్కృతంలో చెప్పేవారు. మా చిన్నప్పుడు ఉంటే ఇది పౌరాణికమైనటువంటి సంప్రదాయం ఇది అని చెప్పి మనకి తమిళనాడులో శాసనాలు దొరికినాయి, వ్యాఖ్యాన మండపాలు అని. వాటి గురించి అక్కడ ఈ నాయనార్లు ఆళ్వార్లు ఎలా రాశారు, వాళ్ళు ఏం చదువుకోలేదు కదా, వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క సామాజికమైనటువంటి స్థితి కూడా ఏమి విద్యాగంధం లేనటువంటి సమాజాల నుంచి వచ్చారు. వాళ్ళు ఎలా రాశారు, ఈ ఆళ్వార్లు ఈ పాశురాలు ఎలా రాశారు, ఈ నాయనార్లు ఎలా రాశారు, ఇవన్నీ అనే ఒక విషయం వచ్చినప్పుడు అక్కడ శాసనాలు దొరికినాయి. ఆ శాసనాల్లో వ్యాఖ్యాన మండపాల్లో ఈ పురాణ ప్రవచనం అనేది నియతంగా రాజులు చేయించారట. ప్రజల్లో ధార్మికమైనటువంటి బుద్ధి కలగాలి, నైతిక విలువలు, ధార్మిక విలువలతో ప్రజాజీవనం ఉండాలి కాబట్టి నిరంతరం పురాణ ప్రవచనం ఉండాలి అని ఆ పురాణాలు విని 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 వాళ్ళు బాల్యం నుంచి వినపడి ఆ సంస్కారం ఉద్బుద్ధమై ఆ సంకీర్తనం చేశారు వాళ్ళు. లేకపోతే వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలిసినట్టు మాట్లాడారు. ఏమిటంటే ఆ రకంగా కొంతమంది ఫారినర్స్ మనవాళ్ళు కూడా ఆ వ్యాఖ్యాన మండపాలు అక్కడ వేసిన శాసనాల్లో ఈ పురాణ ప్రవచనాలకు సంబంధించి, అందుకని అష్టాదివర్ణం వారు కూడా శ్రావయే చతురోవర్ణాన్ కృత్వా బ్రాహ్మణ వక్రత అని అన్ని వర్ణాలకి పురాణం వినిపించాలి, అందరూ వినాలి, పైగా ఇది సుహృత్ సంహితంగా ఉంటుంది అని చెప్పడం చేత పురాణ శ్రవణం అనేది భారతదేశంలో ఈ నైతిక ధార్మిక విలువలకి ఈ పురాణాలు దోహదం చేసినాయని చెప్తారు. అయ్యా మీరేదో సత్యం మా ధర్మపురంలో కూడా ఈ సంప్రదాయం ఇప్పటికీ కొనసాగుతూ ఉంది. సంతోషం ఉందండి. అన్ని మన ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఆ విషయం ఉందండి. పూర్వం అలాగే చెప్పేవారట. నా చిన్నతనంలో నేను విన్నాను. అది చాలా, నేను చిన్నపిల్లాడినప్పుడు దాదాపు నాకు 7-8 ఏళ్ల వయసులో రోజు వారు చెప్పే భారతానికి వెళ్ళేవాడిని. పెడితే వారు ఇలా మహాశయా స్వస్త్యస్తు సతాం సన్మంగళ అంటూ మొదలెట్టేవారు. अस्माकं धर्मप्रियम् अस्माकं पाठशाला शिवालये आसीत्. तस्मात् कारणात् शिवालये अन्तः प्रतिदिवसं कस्यचन पुराणस्य व्याख्यानं प्रचलति स्म. कदाचित् मध्ये मध्ये वयं बालाः सर्वे तत्र गत्वा उपविश्य एतत् शृण्मः स्म. నేను ఎక్కువ ఈ మల్లాది చంద్రశేఖర శాస్త్రి గారిది వింటూ ఉంటానండి. భారతం, రామాయణం, భాగవతం 3 కూడా కంటిన్యూస్ గా